নতুন যুগের সূচনা ঘটল। শিক্ষার্থীদের প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি ভবিষ্যতের পেশাগত দুনিয়ার জন্য প্রস্তুত করতে এক অভিনব উদ্যোগ নিয়ে গিয়ে এলো দ্য ইন্টেলেকচুয়ালস লার্নিং হাব। প্রতিষ্ঠানটিতে পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সমস্ত বোর্ডের শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে টিউশনের সুব্যবস্থা। যুগের চাহিদার কথা মাথায় রেখে এখানে অনলাইন ও অফলাইন উভয় মাধ্যমে ক্লাসের সুযোগ রাখা হয়েছে। সেই সঙ্গে থাকছে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য বিশেষ পার্সোনালাইজড গাইডেন্স। তবে কেবল স্কুল পাঠ্য সীমাবদ্ধ নয় এই লার্নিং হাব। শিক্ষার্থীদের সার্বিক দক্ষতার বিকাশে এখানে চালু হয়েছে একাধিক ভোকেশনাল কোর্স, যার মধ্যে রয়েছে কন্টেন্ট ক্রিয়েশন, পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট, কর্পোরেট ট্রেনিং এবং জার্নালিজমের মতো আধুনিক বিষয়। এর পাশাপাশি ফাইন্যান্স, জিএসটি, ক্যাট প্রস্তুতি এবং বিদেশে উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন পূরণে IELTS, TOEFL এবং বিদেশি ভাষা শিক্ষার সুযোগও মিলবে একই ছাদের নিচে। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে আয়োজিত হয় একটি বিশেষ শিক্ষাবিদ সম্মেলন। সম্মেলনের মূল ভাবনা ছিল চকবোর্ড থেকে চ্যাটরুম, অর্থাৎ বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিক রূপান্তর, যেখানে উপস্থিত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও অতিথিরা বর্তমান যুগের ডিজিটাল শিক্ষার গুরুত্ব ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোকপাত করেন। It is very good evening to all the viewers who are watching today's evening program. I would say that this is this center is very important. Why? Because education now is very competitive. There is so much of pressure, so much of competitions are happening. A lot of pressure on the students, even at the primary level, even at the secondary level, and especially when it comes to board exams. So the pressure is there, and luckily this center is giving online and offline courses. So when it comes to online and offline courses, you have multiple choices, अनेकों choices आचे। और आप तो देख रहे हैं कि जिस तरह से कंपटीशन हो रहा है, जिस तरह से लोग जो हैं, एडमिशंस का जो प्रोसेस है और कट ऑफ जो है इतना मुश्किल हो गया है और इतना ज्यादा हो गया है कि नॉट नेसेसरली, फॉर एग्जांपल आई बिलोंग टू सेंट जेवियर्स कॉलेज, सो आई एम पार्ट ऑफ सेंट जेवियर्स कॉलेज एलुमनाई एसोसिएशन। हमारे खुद कॉलेज में खासकर जहां तक मुझे मालूम है इकोनॉमिक ऑनर्स, जहां तक मालूम है मुझे इंग्लिश ऑनर्स, उनका कट ऑफ होता है 98%, 97%, 98.5%। अब ये बताइए कि कितने लोग और कितने स्टूडेंट है जो इस तरह के मार्क्स ला सकते हैं, और जो इस तरह के मार्क्स नहीं लाए तो बाकी कहाँ जाएंगे। सीट्स हमारी होती है 60 सीट्स होती है, 100 सीट्स चाहे वो जहां तक मुझे मालूम है इंग्लिश ऑनर्स, इकोनॉमिक ऑनर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे, और कंपटीशन इतना ज्यादा है, कहीं पे भी जाना है। तो आई थिंक ये जो सपोर्ट है, ये जो सेंटर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर है, क्योंकि आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्सेज यहाँ पे दिए जा रहे हैं। वो फैसिलिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना अच्छा। मैं पहली बार आ रहा हूँ, बट मुझे ये इंफ्रास्ट्रक्चर देख के किया से जो वन ऑफ द मेंबर्स है इस टीम की, उससे बात किया। यहाँ की फैकल्टी भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे हम इंटरनेशनल कोर्सेज और एग्जामिनेशन जो होता है, आइएल्ट है, टोफल है, सैट है, इस तरह की बहुत सारे इंटरनेशनल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो वो देते हैं। करियर काउंसलिंग यहाँ पे होती है, और खासकर और एक मजे की बात है कि यू हैव फॉरेन लैंग्वेजेस। आई थिंक देयर आर मल्टीपल चॉइसेस व्हेन इट कम्स टू फॉरेन केयर कम when it comes to foreign languages. So I think this is a one-stop shop in terms of a beautiful center where all your educational needs, requirements will be fulfilled. Bureau Report, Channel 10. দায়িত্ব নিয়ে অ্যাকশনে নতুন ক্রীড়া মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক প্রথম সাংবাদিক বৈঠকে মেসি কাণ্ডকে কালো অধ্যায় বলে তদন্তের ইঙ্গিত দিলেন তিনি। জানালেন দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়নে একাধিক ঘোষণা করেন নিশীথ। উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গে স্কেটিং রিং, রবীন্দ্র সরোবরে অলিম্পিক ট্র্যাক, বড় ইনডোর স্টেডিয়াম তৈরির আশ্বাস দেন। প্রতিভাবান সাঁতারুদের বিদেশে প্রশিক্ষণের কথাও জানান। ক্রীড়া সংস্থাগুলিকে জাতীয় স্পোর্টস বিল মানার আহ্বান জানিয়ে স্পষ্ট বার্তা দেন, কোন সংস্থায় পরিবারতন্ত্র চলবে না। এতদিন পর্যন্ত নির্দিষ্টভাবে কোনো ঘোষণা রাজ্যের তরফ থেকে ছিল না। সেখানে খুবই একটা কম অ্যামাউন্টের ঘোষণা ছিল। সেখানে আমরা একটা নির্দিষ্ট আমরা সেখানে বাড়িয়েছি। আমরা যারা
গোল্ড মেডেল অ্যাচিভার তাদের জন্য 7 লক্ষ টাকা, যারা সিলভার মেডেল অ্যাচিভ করবে তাদের জন্য 6 লাখ, এবং যারা ব্রোঞ্জ মেডেল অ্যাচিভ করবে তাদের জন্য 5 লক্ষ টাকার আমরা আর্থিক পুরস্কার আমরা প্রস্তুত করেছি। আমরা চাই যে পশ্চিমবাংলা থেকে আরো বেশি করে প্রতিভাধর খেলোয়াড়রা তাদের বেস্ট পারফরমেন্সেস দিক, এবং নিশ্চিতভাবে পশ্চিমবঙ্গের খেলাধুলার জগৎকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা বেশি বেশি করে তারা নিজেদেরকে প্রস্তুত করুক, এবং অন্য রাজ্যের থেকে আমাদের পশ্চিম